અને સાઈડમાં જગ્યા કરે.
ઓનલાઈન થવું થઈ ગયું. બે મૂકી છે એક યુટ્યુબની મૂકી છે એક ગૂગલ તમે શેમાં શું દેખાય છે? ઓકે તો પછી ઓકે તો તમે યુટ્યુબમાં છો એની ઉપરની લિંકમાં જાઓ ગઈકાલ રાત્રે મેં મૂકી હતું ને યસ બરાબર મૂક્યા વિડીયો વાત થઈ ત્યારે
स्वामीनारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। પૂજ્ય મણિબેન વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના તારુણ્ય નિમિત્તે આપણે તેમની અંતિમ સંસ્કાર વિધિ માટે એકત્રિત થયા છીએ. મીનલબેનનો જન્મ જાન્યુઆરી 2, 1927 રોજ થયેલો અને આ ધામગમન 31 મે 2025 દિવસે થયેલો. આજે આપણે એમની અંતિમ સંસ્કાર વિધિ કરીએ છીએ. આજે બીજી વિશેષ એક સ્મૃતિ થાય એવી છે કે જેઠ સુદ દસમ એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો પણ ધામગમનનો દિવસ હતો. એટલે એવો સ્મૃતિસભર દિવસ છે. તો આપણે એમની ધામગમન વિધિમાં જોડાઈએ. પૂજ્ય સુરેશભાઈ, વૈભવભાઈ, ભરતભાઈ તથા દિલીપભાઈને આપણે વિનંતી કરી વિધિમાં જોડાશે. આપણે દીવો પ્રગટાવ્યો છે અને મંગલાચરણ કરીશું. બે હાથ જોડી ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સ્વામિનારાયણં સાક્ષાદ અક્ષર પુરુષોત્તમં અંત્યેષ્ટિ વિદ્યારંભે નમામિ ભક્તિભાવત. વંદે શ્રી પુરુષોત્તમં ચ પરમં ધામાક્ષરં જ્ઞાનદં. વંદે પ્રાગજીવક્તમેવ મનગં બ્રહ્મસ્વરૂપં મુદા. વંદે યજ્ઞપુરુષદાસચરણં શ્રીયોગિરાજં તથા. વંદે શ્રી પ્રમુખં महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा. अथ शांति पाठ. આપણે શાંતિ પાઠમાં જોડાઈએ. મણિબેનના ધામગમન નિમિત્તે આપણને અંતરમાં દુઃખ તો થાય જ દરેકને. તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે આપણા દરેકના અંતરમાં શાંતિ પ્રવર્તે. दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वती ध्रुवं तनोतु सहजानंद सर्वत्र सर्वथा सदा. हरिः ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि. जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु. सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जगदन्तन्न आसुव. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु. तथा प्रधान संकल्पः. जमણા હાથમાં પાણી રાખવાનું છે. આપણે આપણા વિધિનો આપણે સંકલ્પ કરીએ છીએ. ओम नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्. अध्यात्म मासोत्तरे मासे ज्येष्ठ मासे सुदपक्षे दशम्यां तिथौ गुरुवासरे मम कुटुंबीजनस्य मम कुटुंबीजनस्य श्री मणिबेन नाम्ना भगवद्भक्तस्य असद्गति विनाशार्थम उत्तम पुण्यलोक भगवद धाम अक्षरधाम प्राप्ति अर्थम भगवत स्वामीनारायण शाश्वत काल सेवा भक्ति प्राप्ति अर्थम श्री हरे दिव्य धाम अनंत सुख प्राप्ति अर्थम ब्रह्मरूपता पूर्वक पुरुषोत्तम उपासना सिद्धि अर्थम अग्निदाह संस्कार निमित्त मृतदेह पूजन आख्यान कर्म अहम करिष्ये.
હવે ફૂલની પાંખડી લઈ અને જે વાટકીમાં પાણી છે એમાં બોલીને આપણે સદગતના મૃતદેહ પર છાંટવાનું છે. निर्दोषं पावनं दिव्यं तत्प्रसादितवारिणा भवेत् सुखमयं सर्वम् अक्षर पुरुषोत्तमम्. ओम श्री स्वामिनारायण नमः. अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः. मार्जनं करोमि. ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः. 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 अतः आचमनम हमना मुखમાં આપણે ગંગાજળ મૂકવાનું છે. એ પ્રસાદી ગંગાજળ છે એ મૂકી અને તુલસીનું પાન પણ આપણે મૂકવાનું છે. ओम भगवते श्री स्वामीनारायणाय नमः. ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजाय नमः. ओम श्री गुणातीतानंद साई महाराजाय नमः. ओम श्री भगत जी महाराजाय नमः. ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय नमः. ओम श्री योगी जी महाराजाय नमः. ओम श्री प्रमुख साई महाराजाय नमः. ओम श्री महंत स्वामी महाराजाय नमो नमः. स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण. હવે દેશમાં કંકુ એ છે કંકુ વડે ચાલો કરી કંઠી પણ લગાડવામાં આવે છે અને હાર પણ જે પહેરવાનો હોય એ પણ હાર પણ આપણે પહેરાવી દઈશું. मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभु. हरिः ओम. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनु विद्वसेमहि देवहितं जदायुः. अतः पूजनद्रव्यं पिण्डदानम् अर्पणम्. બધી દ્રવ્ય આપણે પિંડના લાડુ ને એ પણ બધું આપણે ધીરે ધીરે અંદર પધરાવતા જઈશું. શ્રીફળ છે, શ્રીફળ પેલી નીચે ડીશમાં છે. શ્રીફળ ને બધું જ આપણે વાળા શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણં નરકટારણનામધેયં શ્યામં સુतं વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ ત્વં ભક્તિધર્મતનયં શરણં પ્રપદ્યે. शिक्षावक्त्र निज भक्तिमतां नराणाम् एकान्त धर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये. श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुदानिजस्य पूरे गतागतजलामृतिनोपमेयं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये. बाह्यांतरिन्द्रियगण श्वसनादिदेव. બેગમાં ચોખાનું બધું વધારવાનું છે ને છેલ્લે માયા કૃતિતમો શુભવાસનાનાં કર્તું નિષેધમુર્ધા ભગવત્સ્વરૂપે
निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगसुयोक्तिभाजं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये दिव्याकृतिस्वसुमहत्वसुवासनानां सम्यक् विधिं कथयितुं च पतो रमाय सालम्बसाङ्ख्यपतयोगसुयोक्तिभाजं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये कामार्थतस्करनटव्यसनित्विसन्त स्वस्वार्थसिद्धमिव चेतसि नित्यमेव नारायणं परमैवमुदा स्मरन्तं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः આપણે ભગવાનના 108 નામનો અભિષેક કરીશું તમારે નામમાં બોલતા જવાનું અને આ પૂરું પૂરું કરવાનું. આપણે થોડું પહેલા પગે દાણા મૂકતા જવાના પછી છેલ્લે બધું બદલાઈ દેવાનું નામ બોલું છું ભગવાનના તમારે નામમાં ओम श्री कृष्णाय ओम श्री वासुदेवाय ओम श्री नरनारायणाय ओम श्री प्रभवे ओम श्री भक्तिधर्मात्मजाय ओम श्री अजन्मने ओम श्री कृष्णाय ओम श्री नारायणाय ओम श्री हरे ओम श्री हरिकृष्णाय ओम श्री घनश्यामाय ओम श्री धार्मिकाय ओम श्री भक्तिनंदनाय ओम श्री व्रतधराय ओम श्री शुद्धाय ओम श्री राधाकृष्णेष्ट देवताय ओम श्री मौसुत प्रियाय ओम श्री काली भैरवादिभीषणाय ओम श्री जितेन्द्रियाय ओम श्री जीताहाराय ओम श्री तीव्र वैराग्याय ओम श्री आस्तिकाय ओम श्री योगेश्वराय ओम श्री योगकला प्रमुखये ओम श्री अतिधैर्यवते ओम श्री ज्ञानीने ओम श्री परमहंसाय ओम श्री तीर्थकृते ओम श्री दैतिकाचिताय ओम श्री क्षमानिधये ओम श्री सदोनिन्द्राय ओम श्री ज्ञानेश्वराय ओम श्री तपप्रियाय ओम श्री सिद्धेश्वराय ओम श्री स्वतंत्राय ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय ओम श्री प्रशांत मूर्तये ओम श्री निर्दोषाय ओम श्री असुर पूर्वादि मोहनाय ओम श्री अतिकारुण्य नयनाय ओम श्री उद्वाद्व प्रवर्तकाय ओम श्री महाव्रताय ओम श्री साधुशीलाय ओम श्री अहिंसे प्रस्तोत्रे ओम श्री साकार ब्रह्मवर्णनाय ओम श्री स्वामी नारायणाय ओम श्री स्वामीने ओम श्री कालदोष निवारकाय ओम श्री कौलत विषय ओम श्री कलितारकाय ओम श्री प्रकाश रूपाय ओम श्री निर्दम्बाय ओम श्री सर्वजीव हितावहाय ओम श्री भक्ति संपोषकाय ओम श्री वाग्मीने ओम श्री चतुर्वर्ग फलप्रदाय ओम श्री निर्मत्सराय ओम श्री भक्तवर्मणे ओम श्री बुद्धिदात्रे ओम श्री अतिपावनाय ओम श्री अबुद्धिकृते ओम श्री ब्रह्मदामदर्शकाय ओम श्री अपराजिताय
मोचनाय ओम श्री असमुद्रा सत्कीर्तये ओम श्री सीता संस्कृति मोचनाय ओम श्री उदाराय ओम श्री सहजानंदाय ओम श्री साध्वी धर्म प्रवर्तकाय ओम श्री कंदर्प धर्मदलनाय ओम श्री प्रगल्भाय ओम श्री निष्ठुराय ओम श्री सत्यप्रतिज्ञाय ओम श्री भक्तवत्सलाय ओम श्री अरोषणाय ओम श्री दीर्घदर्शिने ओम श्री शत्रुविजयक्षम ओम श्री अद्रोहाय ओम श्री उजवे ओम श्री स्वरूपकारकाय ओम श्री नियामकाय ओम श्री उपसमस्थितये ओम श्री विनयवते ओम श्री गुरवे ओम श्री अजातवैरिणे ओम श्री निर्लोभाय ओम श्री महापुरुषाय ओम श्री आत्मदाय ओम श्री पूर्णकामाय ओम श्री सत्यवादिने ओम श्री गुणग्राहिणे ओम श्री दत्तस्मयाय ओम श्री सदाचार प्रियतराय ओम श्री पुण्यश्रवण कीर्तनाय ઊંડો શ્વાસ લઈ અને લાંબો ઓંકાર કરીને પછી આપણે ભગવાનનું નામ લઈને કરીશું. ઓ सर्वमंगल सदुपनाम गुणविचेषिताय नमः. ओम श्री सहजानंदाय ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाभ्याम ओम श्री गुणातीतानंद स्वामीने ओम श्री गोपालानंद स्वामीने ओम श्री भगत जी महाराजाय ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय ओम श्री योगी जी महाराजाय ओम श्री प्रमुख साई महाराजाय ओम श्री महंत स्वामी महाराजाय. હવે આરતીમાં જોડાવું છે જેથી આરતી કરતા ત્યાં પહેલા ભગવાનની આરતી ઉતારવા ત્યાં ગયો ત્યાં આરતી ઉતારે અડધી આરતી પછી અહીંયા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય સ્વામિનારાયણ જય અક્ષર પુરુષોત્તમ જય अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण मोक्तानंत सुपूजित सुंदर साकार जय सुंदर साकार सर्वोपरि करुणाकर सर्वोपरि करुणाकर मानव तनुरार जय स्वामी नारायण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सत्यानंद जय श्री हरि सत्यानंद अक्षर ब्रह्म अनादि अक्षर ब्रह्म अनादि पूर्णातीतानंद जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म एकांतिक स्थापक धर्म एकांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्य दास ब्रह्म रूपे प्रीति ओ ब्रह्म रूपे प्रीति सूरज भाव अलौकिक सूरज भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम
जीवन तव शरणे सुखदम् ओ तव शरणे सुखदम् यज्ञपुरुष प्रवर्तित यज्ञपुरुष प्रवर्तित एकान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वभूतम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय भगत जी महाराज की जय शास्त्री जी महाराज की जय योग जी महाराज की जय प्रमुख स्वामी महाराज की जय महंत स्वामी महाराज की जय अतः मंत्र पुष्पांजलि આપણે બધા આગળ ઉભા રહીશું હાથમાં ફૂલ રાખીશું ફૂલ ત્યાં પણ છે ત્યાંથી ફૂલ લઈ તમે જે ચારે દીકરો માટે આ દીકરો લઈ જાઓ આપણે મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવાની છે सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाक जाति करवीर रसाल पुष्पे कुंद प्रवाल तुलसी जलमालती बीज त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद हरिः ओम जग्नेन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सतन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समेकां कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति स्वराज्यं साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारमिष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यं वयं समन्तपर्याये सार्वभौमः सार्वशान्तरा परिरा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविचितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदैति हरिः ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वतो स्पार्थ संबाहुव्याकृते समत्रे द्यावा भूमि जयन्देव एकः ओम सहजानन्दाय विद्महे साक्षराय च धीमहि तन्न स्वामी प्रचोदयात् श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमण्डल सहिताय इमं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि અગ્નિદાનના પ્રતીક રૂપે આપણે અહીંયા ખાલી હાથમાં અગરબત્તી લઈ જેને અગ્નિદાન કરવા માટે હાથમાં અગરબત્તી લઈ બે પ્રદક્ષિણા ફરી અને જમણા પગ ઉપર અગરબત્તી આપણે તમારે અડાડવાની છે બે પ્રદક્ષિણા ફરીને પછી જમણા પગે અગરબત્તી અડાડી પછી ત્યાં અંદર મૂકી દેવાની हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं पुनर्पापुणं सत्यधर्माय द्रष्टे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु श्री स्वामीनारायण भगवान की जय अक्षर पुरुषोत्तम भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति शंकर भगवान की जय प्रमुख स्वामी महाराज की जय
મહંત સ્વામી મહારાજની જય. આપણે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ બેસી જઈશું. સર્વને નમ્ર વિનંતી. આપણે સર્વપ્રથમ પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. ચાલો આપણે છેલ્લે બધા પ્રદક્ષિણમાં એ કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. એ કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. એ સંકટના હરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે સંકટના હરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મારા પાપ ભર્યા છે એવા, તારી ભૂલ્યો કરવી સેવા. મારા પાપ ભર્યા છે એવા, તારી ભૂલ્યો કરવી સેવા. મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. મારા જીવન રક્ષણ હારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી. અવળી સવળી કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. ભલે છોરું કછોરું થાય, તોય તું માવતર કહેવાય. ભલે ચોરું કચોરું થાય, તોય તું માવતર કહેવાય. મીઠી છાયાના દેનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મન જડતો નથી કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો. મને જડતો નથી કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો. મારા સાચા ખેવનહારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણા
અવિનાશી. મારું જીવન છે ઉદાસી, તારે ચરણે લે અવિનાશી. અક્ષરના દિલ રમનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન. આપણે માતાનું ઋણ એ આપણને ખબર છે કે ચૂકવાય એવું નથી. 9 માસ સુધી બાળકને એમના પેટમાં રાખે અને કેટલું કષ્ટ સહન કરે. આપણે પ્રાર્થનામાં પણ જોયું કે ભલે છોરું કછોરું છાય તો એ માવતર કે કુમાવતર થતા નથી. તો એમને પણ આપણી એટલા જ યાદ કરવા જોઈએ. તો એ મા બાપને યાદ કરતી આપણી પ્રાર્થના, એના ભાવને મનાવતી એ આપણે હવે જીવીશું સમૂહમાં. જેના શબ્દ છે, ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નથી. કારણ કે એમના જે ઉપકાર છે એ આપણાથી આ જન્મે તો ચૂકવા એવા નથી. પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રાર્થના રૂપી આપણા જે ઉપકાર છે એ સ્વીકારી અને એ આપણને એ આશીર્વાદ આપે અને બાને પણ અક્ષરધામનું સુખ આપે. એ માટે હવે આપણે એમાં જોડાઈશું. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, વિસરશો નહીં. અસહ્ય બેસી વેદના ત્યારે દીધું તમ મુખડું, એ પુનિત જનના કાળજા પથ્થર બની ખુલશો નહીં. મુકેતી કોળિયા મોંમાં દઈ મોટા કર્યા, અમૃત તણા દેનાર સામે ઝેર ઉછાળશો નહીં. લાખો લડાવ્યા લાડ તમને, કોળ સહુ પૂરા કર્યા. એ કોળના પૂરનારના કોળ પૂરવા ભૂલશો નહીં. લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ જેથી ના ટર્યા. એ લાખ નહીં પણ રાખ માનવું ભૂલશો નહીં. સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો. જેવું કરો તેવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. દીને સુઈ પોતે અને સુકે સુવાડ્યા આપને, એ અમીમય આંખને ભૂલીને બીજ પુષ્પો બિસાવ્યા પ્રેમથી જાણે તમારા રાહ પર. એ રાહબર ના રાહ પર કંટક કદી બનશો નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહીં. એ પુનિત જનના એ ના ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ વિસરશો નહીં. આપણે અંજલિ ગીત એમાં પણ આપણે બધા જોડાઈશું. તો આપણે એમાં જોડાઈએ. હે નાથ જોડી હાથ પાએ, પ્રેમથી સહુ માગીએ. શરણું મળે
આવ્યો આપ પાસે, ચરણમાં અપનાવજો પરમાત્માએ આત્માને, શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને, શાંતિ સાચી આપજો. વળી કર્મના યોગે કરીને જે કુળમાં એ અવતર, ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. લક્ષ 84 ના બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો પરમાત્માએ આત્માને, શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારસો, જન્મો જન્મ તમ ભક્તિથી કીર્તાર પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં તમ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો પરમાત્માએ આત્માને, શાંતિ પરમાત્માએ આત્માને, શાંતિ મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એ. દો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા, સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણછોડ હૃદય સ્થાપજો પરમાત્માએ આત્માને, શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને, શાંતિ સાચી. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આશ્વાસન પત્ર એનું વાંચન એ કરીશું. ચલો. પરમાત્માના પ્રીતિપાત્ર પરમ ભગવદીય સુરેશભાઈ, અનિલભાઈ અને સહપરિવાર સર્વને જય સ્વામિનારાયણ. આપના નિકટના સ્વજન શ્રી મણિબેન વિઠ્ઠલદાસ પટેલ એમના અક્ષરવાસના સમાચાર જાણીને અત્રે મંડળમાં અમને સૌને ઘણું દુઃખ થયું છે. મૃત્યુલોકમાંથી તેમની ચિરવિદાય થવાથી એક ન પુરાય એવી ખોટ પડી છે. પરંતુ મક્કમ મનથી વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો. આપણા સંતો, મહાપુરુષો, ગ્રંથો આપણને અવારનવાર જુદા જુદા માધ્યમથી એક સનાતન સંદેશ આપે છે કે આ સંસાર મેળો છે, સૌએ આ મેળામાંથી વિખૂટા પડવાનું છે અને અંતે પોતાનું સાચું નિવાસ સ્થાન કે તા પરમાત્માનું ધામ એ મેળવવાનું છે. આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે સૌ એ જ રીતે એકત્રિત થયા છીએ ને આ વાસ્તવિકતા જાણતા હોવા છતાં પણ પરસ્પર પ્રેમ અને મમત્વના તાતણે ગૂંથાઈ જવાથી આવા આપણા સ્વજનની વિદાય આપણને સૌને વસમી લાગે તે સ્વાભાવિક છે. સદગતના આત્માને શાંતિ મળે, આપણને સૌને એમના વિરહનું દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ મળે અને તેમની સ્મૃતિમાં તેમના જ સદ્ગુણોને આપણા જીવનમાં આત્મસાત કરવા પ્રયત્નશીલ થઈએ એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના.
કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં વાત કરી છે. હલો, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં વાત કરી છે, કહ્યું છે કે જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતશ્ચ ચ. એટલે કે જેનો જન્મ થાય છે તેનું મૃત્યુ એ નિશ્ચિત છે અને મરેલાનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. કીધું છે ને કે મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું ન તોડાય. તો એમની મરજીથી જ આ બધું થતું હોય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમણે પણ પાર્થીના હાથે એમનો દેહોત્સર્ગ કર્યા, દેહનો ત્યાગ કર્યો. આપણે જોઈએ તો ઋષભદેવ ભગવાન એમણે પણ દાવાનળમાં પોતાનો દેહ એમનો ત્યાગ કર્યો. તો આપણે જોઈએ તો આદિ શંકરાચાર્ય એમણે પણ 30 વર્ષની નાની ઉંમરમાં દેહ ત્યાગ્યો. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ 49 વર્ષની નાની ઉંમરમાં માંદગી બાદ ધામમાં પધાર્યા. એમ સૃષ્ટિનો ક્રમ એ આપણા સહુના માટે એ નિશ્ચિત જ છે. જેવી રીતે કવિ કહે છે કે પ્રભાતે ફૂલરિયા ફૂલે, સાંજે તે કરમાસેજી, નિત્ય બાગમાં નવીન કલિયો, ખીલીને ખરી જાસેજી. તે પ્રમાણે જગત જાય છે જળની પેઠે વહેતુંજી, નાના મોટા નિત્ય મરે છે, અમર નથી કોઈ રહેતુંજી. કારણ કે આ મૃત્યુલોક છે એટલે બધા જ મરણ તો મૃત્યુ તો પામશે. આપણે જોયું અવતારો સંતો એ બધા પણ મૃત્યુલોકની મર્યાદા સ્વીકારી અને એ પોતાનો દેહ એ ત્યાગ કરે છે, તે છોડે છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પણ એમની વાતમાં કીધું છે કે મરનારાને સિદ્ધ રડો છો, રડનારા પણ નથી રહેવાના, અને ટોપને મોડે તુંબડા એ સર્વે ઉડી જવાના. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમણે પણ આ વાત કરી. તો આપણને સ્વજનની વિદાય થાય ત્યારે એ દુઃખ થાય અને આપણને રડવું પણ આવે, એ સ્વાભાવિક છે. પણ આપણે વિચાર કરીએ એક દિવસ આપણે પણ જવાના જ છીએ. કારણ કે આપણે પણ અમર તો નથી. આપણે વિચારીએ કે સ્વામીએ વાત કરી તેમ કે ઘોડો બહાર નહીં આવે. જેવી રીતે ટોપની આગળ તુંબડું મૂકી દીધું હોય અને આપણે વિચાર કરીએ કે આ ઘોડો તો આવવાનો નથી, પણ એવું તો બનશે નહીં. આ તુંબડુંને તોડીને પણ જે ઘોડો એ તો બહાર નીકળશે. તેમ એનો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણો આત્મા પણ એક દિવસ દેહમાંથી નીકળી જ જવાનો છે. માટે મનુષ્ય જીવનનો સાર એ જ સમજવાનો. આપણા સંતો મહાપુરુષો ભગવાન આપણને એ જ વાત કરે છે. શ્રીમદ ભાગવત ગીતા, મહાભારત એમાં પણ એ જ વાત આપણને કરે છે કે આપણા જીવનનો જે સાર છે એ જ સમજવાનો કે આ દેહ કરીને આપણે જીવનમાં ભગવાન ભજી લેવા, સદ પ્રવૃત્તિ કરી લેવી. કારણ કે એ જ આપણી સાથે, આપણા સત્કાર્ય આપણી સાથે એ આવે છે, બીજું કાંઈ સાથે આવતું હોતું નથી. અને ભગવાને તો કૃપા કરી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો આપણને વચન આપ્યું છે કે મારા જનને અંતકાળે જરૂર તેડવા આવવું, બિરુદ મારે એના બદલે સર્વે જનને જણાવવું. તો આપણે વિચાર કરીએ તો આ જે બા છે મણિબા, એ તો આ સુરેશભાઈ ત્યાં નાના ઘરે રહેતા હતા અને હવે ભગવાનના નાના ઘરેથી ભગવાનના મોટા ઘરે કહેતા એમની સેવામાં ચાલી ગયા. તો આ પ્રસંગે આપણે અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ કે ભગવાનની લીલા એ અકળ છે અને ભગવાન જે કરે છે તે આપણને આજે કદાચ ના સમજાય, પણ સમય આવીએ એ આપણને જરૂર સમજાય છે. ભગવાનના શરણે જઈશું તો ભગવાન ચોક્કસ આપણા વિઘ્નો એ ટાળશે. તો સર્વ કરતા એવા ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ પણ આપે, ફરીથી આપણે એમના કુટુંબ
કુટુંબીજનોને અને બાને યાદ કરી અને ઉપનિષદની એ પ્રાર્થના કરીએ. અસતોમાં સદગમય તમસોરમાં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્માં અમૃતગમય સર્વત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કુશ્ચિત દુઃખમાપ્નુયાત. ઓમ શાંતિ 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 સુશાંતિર્ભવતુ સર્વારિષ્ટ શાંતિર્ભવતુ. હવે આપણે પરમ ભગવદીય દિલીપભાઈ એમને વિનંતી કરીએ કે આપણને આગળ આવી અને બાના માટે ફ્યુ કાઇન્ડ વર્ડ્સ આપણને શેર કરે. દિલીપભાઈ. સ્વામિનારાયણ. મારી બા હતા ચાલુ છે ને, તો એ મારા માસી પણ થાય ને કાકી પણ થાય. મારા ફાધરને કાકા બંને બે બહેનોને પરણેલા હતા. તો નાનપણથી અમે લગભગ 14 વર્ષનો હતો, 13-14 વર્ષનો, ત્યાં સુધી અમે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેતા એ જમાનામાં. તો આપણે ત્યાં કહે ને કે મા કરતાં માસીનો પ્યાર વધારે હોય, એ એનું પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ હતા. નાના હતા ત્યારથી જ તે ખાધું તે એમ કર્યું, માસી રમવા જવું છે, ઊભો રહે તો ખાઈને જા. જોડે હતા ત્યારે મધર કરતાં બી એનો પ્યાર વધારે હોય, એનું જીવતું જાગતું એ ઉદાહરણ હતા. ઘણી બે વાતો મને હજુ બી યાદ આવે છે. એક સૌથી નાના હતો ત્યારે ને એક હમણાં લાસ્ટ યરની. લગભગ હું 4 વર્ષનો હતો, અમે પોરમાં રહેતા હતા. તો બીજા સુરેશભાઈના સિસ્ટર છે હર્ષાબેન ત્યાં સુરતમાં, એ મારાથી 3-4 વર્ષ નાના. તો નવરાત્રિ આવે ત્યારે ત્યાં નીચે પોરમાં નીચે રોડ ઉપર ગરબા થાય. તો મારા મધર ઇન્દુબેન મોટા જે મારાથી ને બીજા 1-2 જણા નીચે ગરબા કરે. મને એ બધું એટલું બધું યાદ નહીં, પણ હું ને હર્ષાબેન ને બધા ત્યાં ઘરે હતા. તો બેઠેલા ખાલી અંધારામાં. તો એટલો પ્રેમ કે તું એમનેમ બેઠો છે એટલે મગજ. વાડકીમાં 2 નાના કકડા મગજના આપ્યા. બહારની રૂમમાં અંધારામાં મને બેસાડ્યા. હજુ પણ મને યાદ, 4 વર્ષનો હું હતો. બેઠા બેઠા મગજ ખાઉં ને એટલામાં મારામાંથી મગજ ખાય. એટલે 1-2 વાર મેં કહ્યું, પછી મેં માસીને કહ્યું, માસી મારામાંથી કોઈ ખાય છે, અહીં કોણ આવવાનું તરફથી ખાવા? પહેલાં ચાલો માસી ખાય છે કોઈ. 2-3 વાર થયું પછી માસીએ લાઇટ ચાલુ કરી. લાઇટ ચાલુ કરી તો બિલાડી જોડે જોડે મારામાંથી મગજ ખાય. હજુ પણ મને એ યાદ છે. અને ધીમે ધીમે જ્યારે બી મેં કહ્યું એમ મોટા થતા હતા, સ્કૂલમાંથી આવીએ, ઘણીવાર મધર ના હોય તો બી એ એટલું ધ્યાન રાખે કે ભાઈ મા કરતાં માસી વધારે વાલી એના જેવું હતું. લાસ્ટ યર ઓક્ટોબરમાં ન્યૂજર્સી ગયેલા. ન્યૂજર્સીથી પછી મળવા આવ્યા. આખો દિવસ સવારના વહેલી મોર્નિંગથી ડ્રાઈવ કર્યું. તો 3-4 વાગે આવી ગયા અહીંયા. બેઠા, લંચ કર્યું, પછી થોડીક વાર આરામ. પછી સાંજના અમે બધા બેઠેલા એમના ખાટલામાં. આઈ વોઝ સો ટાયર્ડ. જમ્યા પછી બેઠા અમે બધા વાતો કરતા. પછી મેં કીધું, માસી ચલો હવે હું સૂઈ જાઉં. માસીનો એક જ લીટી 2 લીટી જે કહી એના પર જ આખી મારી ટ્રીપ વસૂલ થઈ ગઈ. મને કહે, દિલીપ તું હજુ 2-5 મિનિટ બેસને મારી જોડે. દેટ વોઝ સો ગુડ કે એટલા પ્રેમથી કે તું 2-4 મિનિટ હજુ મારી જોડે બેસ. એટલે કોણ કહેનારું મળે, જ્યાં સુઈ જવું હોય તો. એટલો બધો નિસ્વાર્થ પ્રેમથી અમે લોકો બધા મોટા થયા. ને મણિબેન માસી એટલે કાકીએ થાય ને માસીએ થાય, તે છતાં કોઈ દિવસ એમને કાકી નથી કહ્યું. નાનપણથી બધા માસી 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 જ કહે. તો એમની આત્માને પ્રભુ શાંતિ આપે અને બધું સારું જ છે. સુરેશભાઈ છે. ઓમ શાંતિ. જય સ્વામિનારાયણ. Thank you, Dilipbhai, for family kind story sharing. હવે આપણે બે મિનિટ માટે આપણે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જઈશું. આપણે મૌન
सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। આપણે પોતપોતાની જગ્યાએ બેસી જઈશું। એ જાહેરાત આપણે બધા સાંભળી લઈએ કે પ્રસાદની વ્યવસ્થા એ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરે એ રાખવામાં આવેલી છે। બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર આપણે બધાએ જોયું છે, કદાચ ક્વેશ્ચન હોય તો મને પૂછી લેજો। પણ એક્ઝિટ 94 આપણો કૃષ્ણા ગ્રોસરી છે એ એક્ઝિટ પર જ પાર્ક હોટેલ છે, એની બાજુમાં આપણું મંદિર છે અને ત્યાં ડાઇનિંગ હોલ મંદિરની બાજુમાં જિમ્નેશિયમ છે। જિમ્નેશિયમની અંદર આ પ્રસાદની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલી છે। તો આપણે બધા ક્રિમેશન પછી ત્યાં પ્રસાદ લેવા માટે જઈશું અને ત્યાં જ બેસણું પણ છે, એટલે આપણા જે પધારેલા ગેસ્ટ છે એમને ત્યાં આવવા માટે નમ્ર વિનંતી। હવે આપણે પાછળથી બાને શ્રદ્ધાંજલિ કહેતા પુષ્પાંજલિ આપવા માટે લાઈનમાં આવીશું અને સુરેશભાઈ તમે જે ફેમિલી મેમ્બર છે આગળ અહીંયા ઊભા રહી જાય, પાછળથી આવી અને આપણે લેફ્ટ સાઈડથી એક્ઝિટ આ ડોરથી આપણે ત્યાં બધા ભાઈઓ પહેલાં ચાલુ થાય તો પાછળથી આપણે પુષ્પાંજલિ માટે ભાઈઓ આવે એવી દરેકને નમ્ર વિનંતી છે। અને ત્યારબાદ બહેનો પણ આવશે અને ક્લોઝ ફેમિલી જે છે ફેમિલી એ છેલ્લે પ્રદક્ષિણા કરવા હોય કે બાને એ કરવું હોય તો આપણે છેલ્લે એ ક્લોઝ ફેમિલી વેઇટ કરે। તો અત્યારે સુરેશભાઈ તમે અહીંયા સાઈડમાં ઊભા રહી જાઓ અને પાછળથી આપણે ભાઈઓ એ આગળ પુષ્પાંજલિ માટે આવે। આપણે મ્યુઝિક કેન આઈ આસ્ક ધેમ ટુ સ્ટાર્ટ મ્યુઝિક પ્લીઝ? થેન્ક યુ।
इस जग के सारे इस जग के सारे जगदाता विश्व विधाता तू ही 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 सुख विश्व Swami
ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जग का